हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया। मु टोकेश पर आपको बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आपण जदि ओटीईटी 2021 रे जो हेबाकू जाउछि तार जदि प्रिपरेशन करूछंती किंबा आपण ओटीईटी पेपर 1 किंबा पेपर 2 जदि आपण प्रिपरेशन करूछंती तो आपणको प्रिपरेशन पई आमे नहीं आसीचु एक सुवर्ण सुजोग जो कि आमे पेड कोर्स स्टार्ट करिछु एवं ता 1 डिसेंबर रु क्लास स्टार्ट हे जिवो एवं ए पेड कोर्स रे ऑलरेडी बहुत गुडे पिला एडमिशन नहीं सारलेनी एवं हमरो बहुत अल्प सीट अछि एवं हम पेड कोर्स रे कोन कोन सुविधा देखिबा को मिलिबो ना वीडियो क्लास प्रोवाइड कर दिया जिवो तापरे आपनको पीडीएफ नोट्स मध्य जोगाई दिया जिवो तापरे डाउट सेशन मध्य रहइबो जोथिरे कि पिला माननको डाउट्स क्लियर करा जिवो एवं जदि डाउट्स क्लियर हे पारलानी ता पई स्पेशल क्लास मध्य अरेंज करा जिवार व्यवस्था रहिछि एवं तापरे आपण आउ कोन देखिबा को पाइबे ना सरप्राइज मॉक टेस्ट हेबो आपनको बिना कहि कि मॉक टेस्ट करि दिया जिवो आपनको टेस्ट करिबा पई एवं वीकली टेस्ट मध्य हेबार व्यवस्था रही अछि जोटा कि हमरो संडे रे तार वीकली टेस्ट रहिबो एवं हमरो पेपर 1 जदि आपण परचेज करिवे पेपर 1 पई जदि आपण जॉइन हेबे तो आपनको देबा को पड़िबो 799 रुपीस एवं जदि आपण पेपर 2 पई जदि जॉइन हेबे ता हेले आपनको 999 देबा को पड़िबो एवं जदि आपण बोथ पेपर 1 एवं पेपर 2 टा जदि परचेज करूछंती ताले आपनको 1499 देबा को पड़िबो एवं आपण एही रिलेटेड जदि किछि इन्फॉर्मेशन पई इच्छुक अछंती किंबा जानिबा को चाहचंती एही नंबर रे व्हाट्सएप करि परिबे किंबा आपण एही नंबर रे कांटेक्ट करके आपण इनक्वारी करि परिबे। तो एठी मध्य आपनको हमरो जो क्लास स्टार्ट हबो तार हमरो टाइमिंग टा जोटा अछि टाइम टेबल सेटा एटा पीडीएफ आकार रे दिया अछि एवं या मध्य लिंक डिस्क्रिप्शन रे जो दिया जिवो ता प्रोवाइड कर दिया जिवो एवं पेमेंट डिटेल्स पई एटा मध्य आपण देखि परिबे ताले आउ डेरी काहे कि सुवर्ण सुजोग को हाथ छड़ा करंतुनी जदि आपणको केही रिलेटिव्स अछंती किंबा केही संग साथी अछंती तांकू मध्य ए वीडियोटी शेयर करिवे एवं ए वीडियो रे हमें हमरो जो सोशल साइंस रहिछि तार गोटे डेमो क्लास रहइबो एवं आज हमें ए डेमो क्लास रे हमरो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा स्वायत्त शासन व्यवस्था रहिछि से विषय रे अध्ययन करिबा। सो चलंतु आरंभ करिबा आजिरो क्लास। स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था जोटा कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली मध्य इंग्रजी रे कहिताउ कोन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो प्रथमे कोन होइतला ना 1957 मसिया रे बीआर मेहटा कमिटी बोली गोटी कमिटी थिला जहा कि सरकार को प्रस्ताव देइथिला जे कोन करा जिवो ना हमर जो लोकल लेवल रहिछि बा स्थानीय एरिया रहिछि बा लोकल लेवल रे कोन करा जिवो ना त्रिस्तरीय सरकार गठन करा जिवो। त्रिस्तरीय सरकार बना हमर जो तीनोटी स्तर रे सरकार रहबो जोटा कि कोन हबो ना ग्रामांचल रे शासन पद्धति पई बा हमर जो लोकल एरिया रो शासन पई सुविधा हबो एवं ए बीआर मेहटा कमिटी रो चेयरमैन किए थिले ना बलवंत राय मेहटा किए बलवंत राय मेहटा एवं तांको नाम अनुसार ए कमिटी रो नाम रखा जितला बीआर मेहटा कमिटी। तो से एही कमिटी कोन करथिला ना सरकार को प्रस्ताव देथिला जे लोकल लेवल रे त्रिस्तरीय सरकार गठन करा जो बोली प्रस्ताव देथिला एवं 1959 मसिया रे राजस्थान रे सर्वप्रथमे कोन होइतिला ना पंचायती राज लागू हिजितला बा कार्यकारी हो जितला एवं ए क्वेश्चन मध्ये आसीते बेले बेले एग्जाम रे केउ राज्य रे सर्वप्रथमे पंचायती राज कार्यकारी होइतिला तो आंसर हबो राजस्थान केते मसिया रे ना 1959 मसिया रे होइतिला एवं हमें
କହୁଛେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଲୋକାଲ 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 କହିଥାଉ ଆମେ ଅଲୱେଜ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଏଇ ଟର୍ମଟା ଲୋକାଲ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ'ଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ଏଇଟା ଦିଟା ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଆମର ସ୍ୱ ଏବଂ ଆୟତ୍ତ ସ୍ୱଟା ହେଲା ନିଜେ ଏବଂ ଆୟତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କହିଥାଉ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ'ଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନେ ଜଣେକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ହିସାବରେ ସିଏ କାମ କରିବ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ବା ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଆମର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଏବଂ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠିତ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛେ ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେକୁ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଆମର ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ଆମର ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଆମର ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛେ ଯେ ବିଆର୍ ମେହେଟା କମିଟି କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ 3 ଟାୟାର ବା ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ ବା ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ରହିବ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ତ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ 3ଟି କ'ଣ ଆସିଥାଏ ନା ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଆସିଥାଏ 3ଟି ହେଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାପରେ ଆସିବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଜିପି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଏହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ବଡ଼ ଭିଲେଜ ଯଦି ହେବ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଭିଲେଜକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା 2ଟାରୁ 3ଟା କିମ୍ବା 3ଟାରୁ 4ଟା ଯେତିକି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି କମ୍ ସେ ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବା କଥା ନା 2000ରୁ 10,000 ହେବା କଥା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ 2000ରୁ 10,000 ହେଉଥିବା କଥା ଏବଂ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥାଏ ସେଇଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ନା ସେଇଠି ଥିବେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିବେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ନା ସରକାରୀ
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବା ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଲରେଡି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କଣ ନା ହାଲଚାଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି କାମ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଭାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ବା ଭୋଟ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ କେତେ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ବର୍ଷରେ? ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କେମିତି ଏଇଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ନା ଆଗେ କାଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗାଁରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ବା ମୁଖିଆ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋ କରି ଆସି ତ ଏଇଟା ରହିଯାଇଛି ଆମର ସେଇଠି ପ୍ରତି ଗାଁରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆଗ କାଳରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ 5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ମୁଖିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏ ମୁଖିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆମର ସରପଞ୍ଚ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କଣ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥାଏ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ୱାର୍ଡରୁ କଣ ହେବ ନା ଜଣେ ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ ବା ସେଇ ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ନା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ବା ଜଣେଇବ। ଏବଂ ଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ଆମର ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଲେ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି କିଏ ଆସିଲା ନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିଲେ। କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ନା ଗାଁର ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଲେ ଏମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ରହିଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଗଠନ ଏବଂ ତାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଅଫିସରେ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ନା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ଅଫ ଅଫିସ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ସେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରରେ ରହିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ପାୱାର ରହିବନି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଆଉ ପାୱାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ ନା ଗ୍ରାମ ସଭା। କଣ ନା ଗ୍ରାମ ସଭା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ କଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ବା ସେହି ମିଟିଂରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ
এই ଗ୍ରାମ ସଭା ମିଟିଂଟା ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ମାସରେ? ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦି ଟାଇପ୍ରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି 6 ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ପାରିବ ଗ୍ରାମ ସଭା କେତେ ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ପଚାରି ପାରିବ ନା ଗ୍ରାମ ସଭା ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ହୁଏ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ। ବର୍ଷକୁ ଯଦି ପଚାରିବ କେତେ ଥର ହେବ? 2 ଥର। ଏବଂ କେତେ ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ, ଏମିତି ଯଦି କହିବ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ, ତ ଆନ୍ସର ହେବ 6 ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ମରାମତି କରିବ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବ। ତାପରେ ପୋଖରୀ ଖନନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି, ତାର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ବା ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏହାର କେତେକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ଯଦି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆସିବ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, ଛେଳି ପାଳନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ନା ଏହାର ହେଉଛି ମିନିଂ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା। ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ। ଏହା ତାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ନା ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ। ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ନା ଆମର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଏହା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜଣେ ଜଣେ ମେମ୍ବର୍ସ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମିତି ସଭ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସମିତି ସଭ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କ'ଣ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ତଳରେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି ନା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମିଟିଂ କେତେ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ? ନା ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ଏହାଙ୍କର ମିଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର? ନା ବର୍ଷକୁ 6 ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ମିଟିଂରେ କିଏ ଲିଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଏହାର ମିଟିଂରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଟିଂକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ କରିବା। ନା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ
କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ହେବ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବ କିଏ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତାର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କ'ଣ ଯୋଜନା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାନେ ଚାଲିଥାଏ ତା ସେହି ଯୋଜନା ମାନେ କେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ନା ତାର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ବା ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହାର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କେତୋଟି ଜୋନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନରୁ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବା କାଉନସିଲର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ନିର୍ବାଚିତ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଏଇଟା ସପୋଜ ହେଲା ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା କେତୋଟି ଜୋନରେ ଏଇଟା ହେଲା ସପୋଜ ଏ ଜୋନ୍ ବି ଜୋନ୍ ସି ଜୋନ୍ ଡି ଜୋନ୍ ଏମିତି ଜୋନ୍ ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଜୋନର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ସପୋଜ ତିନୋଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯିଏ ଏଇଠୁ ମାନେ ଭୋଟରେ ଜିତିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହି ଜୋନରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜିତିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନରୁ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ବା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତିକି ପାଣ୍ଠି ବା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବାର କଥା ସିଏ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ ତାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏହାର ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେତୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲା ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଯେତିକି ଦରକାର ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଆମର କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼େ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ରହିଲା ଆମର ସାଧାରଣ ପାଠଘର ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଜନମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ଜନମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସ୍ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିଛି ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ଆମର ଏତିକି ଥିଲା ଆମର
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ସେଇଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ତାପରେ ଆସିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ସେଇଠି ଯେମିତି ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କେତୋଟି ସ୍ତର? ତିନୋଟି ସ୍ତର। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆସିବ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହିଥାଉ NAC। ଏଇଗୁଡା ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ହାର୍ଡ ଲାଗିବ, ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। NAC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ପୌରପାଳିକା। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମହାନଗର ନିଗମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ତିନିଟି ଆମେ ଏବେ ଡିସକସ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନା ନୋଟିଫାଏଡ ଏରିଆ କାଉନସିଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ NAC ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର ଗଠନ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର ନା ଗୋଟିଏ NAC ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାମାନେ ଆମକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଅତି କମରେ ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ପରେ ଯାଏଁ ସେଇଠି NAC ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି ସେହି ଜାଗାର ବା ସେହି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9,000 କିମ୍ବା 8,000, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି NAC ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବା ଦରକାର ନା 10,000ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି ବା NAC ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 66ଟି ବା 66 ଗୋଟି କେତେଟା ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। କେତୋଟି ରହିଛି ନା 66 NAC ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏହାର ଗଠନ। ଆମେ NAC ରେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନା NAC ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କାଉନସିଲର, ଜଣେ କାଉନସିଲର ଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ କାଉନସିଲର ମାନେ କେଉଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିବେ ନା ଯୋଉ ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଥିବ ତାକୁ କେତୋଟି ୱାର୍ଡରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିବ। ଏବଂ ସେହି ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରୁ କଣ ନା ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସିବେ ବା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥାଉ ନା କାଉନସିଲର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର NAC ର ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କିଏ ରହିବେ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର। ଆମେ ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ଯୋଉ NAC ର ମିଟିଂ ହବ ବା ଯୋଉ ଆମର ନୋଟିଫାଏଡ ଏରିଆ କାଉନସିଲ କିମ୍ବା ଆମେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କହୁ, ତାର ଯଦି ମିଟିଂ ହେବ ବା ବୈଠକ ହବ, ସେଇ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିବେ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାର ଲିଡରସିପ ନେବେ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଣ ହବ ନା ବୈଠକ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ହେଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ? ତାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କଣ କଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ରହିଛି, ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ତାର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିବ। ଏବଂ ସହରରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯେମିତି ରହିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଏବଂ ସହରରେ ଥିବା ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିବ ବା ସଫା କରିବ।
ଏବଂ ତାର କେତେକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନକାରୀ କଣ ନା ଯୋଉଠି ଆମର ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ରିକ୍ରିଏସନ ସେଣ୍ଟର। କଣ ରିକ୍ରିଏସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା କ୍ଲବ ଯୋଉଟା କହିଥାଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ହାଟ ବଜାର ରହିଲା ଯୋଉଟା, ତାପରେ ହେଲା ଟାଉନ ବସ ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଇଟା ତାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କରିବ ତାର ଯଦି ମନକୁ ଆସିବ କରିବ, ନହେଲେ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପୌରପାଳିକା। ପୌରପାଳିକା କଣ ନା ମୁନିସିପାଲିଟି। ସେଇଟା ବୁଝି ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା NAC ବୁଝି ହେଲା ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଡକୁ ଯିବା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ ନା ଓଡିଆରେ ତାକୁ ପୌରପାଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ନା ଅତି କମ ରେ 10,000 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୌରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ ରେ କେତେ ହେବା କଥା ନା 25,000 ରୁ ଅଧିକ ହେବା କଥା। କେତେ ହେବା କଥା ନା 25,000 ବା 25,000 ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିବ ବା ପୌରପାଳିକା ରହିବ ତାକୁ କେତୋଟି ୱାର୍ଡରେ ଡିଭାଇଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନା ଅତି କମ ରେ 11ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଅତି କମ ରେ କେତେଟା ଅତି କମ ରେ 11ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ବାଧିକ 30 ଗୋଟି ରହିପାରିବ। 30 ଗୋଟି ୱାର୍ଡ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଅତି କମ ରେ 11 ବା 11ଟି ୱାର୍ଡ ରହିବ। ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କଣ ନା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମର ଆ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍ ବା ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଗଠନ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଠିକ୍ ସେଇଆ ସେମ୍ ରହିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମହାନଗର ନିଗମ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ସହର ଗୋଟିଏ ଦାବି କରିବ ବା ଆମର ଏଇ ସହର ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବା ଦରକାର ନା ସେହି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଠି 1,00,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଓଡିଶାରେ କେତୋଟି ଟୋଟାଲ ଅଛି ନା ଓଡିଶାରେ ଟୋଟାଲ 5ଟି କଣ ରହିଛି ନା ମହାନଗର ନିଗମ ବା ଆମର ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ରହିଛି। ବା ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆମର କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, କଟକରେ ଅଛି, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ନା ଆମର ଓଡିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ କଣ ରହିଛି ନା 5ଟି ସହରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ବା ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚେନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଅଛି ବୋଲି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଦେୟାର ଆର୍ ହାଉ ମେନି ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସେଇଠି ଅପସନ ଯଦି ଥିବ 4, 5, 6, 7 ତ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ 5 କେତୋଟି ନା 5 ଗୋଟି ମହାନଗର ନିଗମ ବା ଆମର ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଗଠନ ନା ମହାନଗର ନିଗମରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ନା ଜଣେ ରହିବେ କର୍ପୋରେଟର। କର୍ପୋରେଟର କିଏ ନା ଆମେ ସେଇ ଆମର ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଯେମିତି ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆସୁଥିଲେ ନା କିଏ ଆସୁଥିଲେ ନା କାଉନସିଲର। କିଏ ଆସୁଥିଲେ କାଉନସିଲର। ସେମାନେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସନ୍ତି କଣ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲର। ଏବଂ ଠିକ ସେଇପରି ଏଇଠି ଜଣେ ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସିବେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରୁ ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କର୍ପୋରେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ
वार्ड रु इलेक्टेड होके आसीबो लोक सेही वार्ड रो लोक माननकु रिप्रेजेंट करबो सी हेले कॉर्पोरेटर। एटा क्यों लेवल रे ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बा हमर जो रहिचे महानगर निगम रो वार्ड रिप्रेजेंटेटिव माननकु कोन कुआ जाय ना कॉर्पोरेटर बोली कुआ जाय। एवं यार मुख्य होचंती किए हमर महानगर निगम रो मुख्य होचंती मेयर। मेयर होचंती हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बा हमर जो महानगर निगम रहिचे तार मुख्य। एवं आउ जणे रहितांती डेप्यूटी मेयर जे कि तांकर अनुपस्थिति रे तांकर ଆମର जो ऑफिस कार्य रही थाए बा तांको कार्य से तुलाई थांती। एवं आउ जणे रहितांती कमिशनर जे कि हमर सरकारी अधिकारी जे सरकारी अधिकारी एवं से कोन करथांती ना हमर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे जेतिकी भी जिनस घटुची तार टेक्निक खबर रखिकी कोन करथांती ना सरकार को रिपोर्ट करथांती। काको रिपोर्ट करथांती ना सरकार को रिपोर्ट करथांती। एवं से हमर सपोज धरंतु हमर जदि ओडिसा रो रहिला हमर जो राउरकेला रहिला राउरकेला रो जदि कोनोसी सॉरी राउरकेला रो जदि हमर रहिला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जे अछि तार जदि कमिशनर अछंती से क्यों गवर्नमेंट रो अपॉइंट हेबे ना हमर रहिछि ओडिसा गवर्नमेंट रे से कोन हेबे ना ओडिसा गवर्नमेंट द्वारा से रिक्रूट हेकी आसीबे बा ओडिसा गवर्नमेंट को तरफ रु से नियुक्ति हेबे। से कोन करबे ना यार टोटल फंक्शन जहा किछि हेउछि तार तदारक करिवे एवं गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा को से कोन करि परिबे कोन करिवे ना टोटल रिपोर्ट देबे जे एठी कोन हेउछि कोन नाही। तापरे हमें हमर महानगर निगम रो कार्यबली आड़ को फोकस करबा। तार बाध्यतामूलक कार्य कोन कोन ना रास्ता घाट मरामती करबो बा निर्माण करबो। तापर रहिला हमर विद्युत जोगाण तापरे आलिया आवर्जना सफाई करबो। तापरे नाଳ नर्दमा ठीक सेमिति सेठी जेमति थिला तार फंक्शन ठीक सेया रहउची। एवं कोनोसी गोटिए सपोज महामारी ହେଲା किंबा डिया रोग ହେଲା ताहाको नाश करबा पे कोन करबा ना टीकाकरण करबा किंबा हमर जो वैक्सीन व्यवस्था रहिछि ताहा प्रोवाइड करबो। एहा होछि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो बाध्यतामूलक कार्य। एवं तार इच्छाधीन कार्य कोन कोन ना पाठागार स्थापन ହେଲା किंबा पार्क निर्माण शीत विनोदन केंद्र तापरे ହେଲା हमर वृक्षरोपण किंबा विश्राम गृह निर्माण एगुड़ को होला तार इच्छाधीन कार्य। सो एटा थिला हमर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो गोटिए फुल रिव्यू जोटा कि हमें समस्त लेवल को कोन ना हमर जो स्तर अछि हमर लोकल लेवल रे ताको कोन कोला ना हमें अध्ययन कले। एवं आई होप कि ए वीडियो माध्यम रे आपण किछि इन्फॉर्मेशन पाई परिथिबे। सो थैंक यू वेरी मच।